Music Department of Gurudama Hindu College. ওখানে মাস্টার কাছে ইয়ে আছে, টেবিল আছে, ওটা কম আর বেসটা একটু কম। কোনটা কোনটা কোথায় ওই জায়গায় মাইকের ওখানে। Jagunari
with its melody honoring the resilience and power of every woman. I do pay my heartiest gratitude and very warm welcome to the honorable guest, Dr. Lana Mukherjee, Principal, Sri Bankim Chandra College for Women, Noihati. Our very own Dr. Hari Krishna Mondol, Principal, Gopurdama Hindu College, the IQAC Coordinator, Professor Paramita Dotto, the convener of the Women's Cell, Professor Shogita Roy, my fellow colleagues, and our beloved students. Today, we have assembled here in this platform to celebrate the Women's Week, which is marked annually on and from the 8th to 15th March every year in order to spread the message of gender equality to work together in making a better society where there is no gender bias. It is celebrated across the globe with an objective to bring awareness within ourselves that it is we who can change the world, not any theory or statement. This week is celebrated with an objective of acknowledging the social, economic, cultural, and political advancements of women. The week also marks a call to action for accelerating gender parity. Not only does it celebrate the achievements and progress of women that which they have made, but it also highlights the ongoing struggles for equality and the need for continued advocacy and action worldwide. The story of women's struggle for equality belongs to neither a single feminist nor any one organization, but to the collective efforts of all those who care for human rights. There was a time for the notion that women are homemakers, which shifted to women as world makers. It's a celebration of strength, equality, and inspiration where we salute women for all walks of life for the remarkable contributions they make to the world. The United Nations this year, 2024, has designated the global theme for International Women's Day as Invest in Women, Accelerate Progress, which is a focus on addressing economic disempowerment, while the campaign theme for this year is Inspire Inclusion. Diktakshi, the Women's Cell of Gopurdama Hindu College, in collaboration with IQAC, has taken an initiative to organize today the one-day seminar on the theme Invest in Women, Accelerate Progress as a part of the Women's Week celebration. It is a pleasure for me to introduce our honorable speaker, Dr. Lana Mukherjee, Principal, Rishi Bankim Chandra College for Women, Noihati, a very eminent and renowned academician in her field. Her specialization is physical chemistry. She did PhD in surface chemistry from Jadavpur University. She has 13 publications in surface chemistry and microemulsion in national and international journals of repute. Dr. Mukherjee is a stalwart in her field and an excellent speaker. We are truly privileged to have esteemed dignitaries on the dais whose presence adds significance and prestige to our event. I consider myself privileged to host the event and share the same stage with the dignitaries on the dais. Now it's time to felicitate our dignitaries. I would request Dr. Shunita Bera, member of the Women's Cell, to Now I request Dr. Debarati Ghosh, member of Women's Cell, to felicitate our honorable principal,
Dr. Hari Krishna Mandal with a token of appreciation. ভালো করে ছবি নিন। Sir, this is the spirit that we need from you always. Request the IQAC coordinator, Professor Parmita Datta, and the convener of the debate cell, Professor Shangita Rai, to grace the dais. Please, ma'am. Please, sir. হ্যাঁ ম্যাডাম আস। আমাকে ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে উদযাপন উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাই। ম্যাডাম লানা এখানে স্পিকার হিসাবে এসেছেন, তাকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ধন্যবাদ জানা। ম্যাডাম বোধহয় সেকেন্ড টাইম এলে না, ফার্স্ট টাইম, আরো একবার ধন্যবাদ। হ্যাঁ, লানা ম্যাডাম মোটামুটি বেশিরভাগ সময়ই এইসব ইনভিটেশনগুলো, অ্যাপিলগুলো অগ্রাহ্যই করেন, তার জন্য আরেকবার ধন্যবাদ। এই বিষয়ে এই পেছনে ওখানে কি বক্তব্য হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি, 4-5টা সেন্টার চলছে একসঙ্গে। হ্যাঁ, 4-5টা সেন্টার চললে হবে না। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা, যদি আমি তার কিছু বুঝতে পারছি না কি আলোচনা হবে, কি আলোচনা করা উচিত। এখন এরকম একটা আলোচনার প্রয়োজন আছে কিনা সেটাও আমার মাথায় কিন্তু ঢোকে না। ওমেন্স ডে আলাদা করে একদিন, আবার মেন্সরা বলবে একটা আলাদা করে দিন আছে আছে মানে সেইটাও তো মানে ইকুয়ালি কি বলবো আনওয়ান্টেড। 365 দিনের মধ্যে একদিন মেল দে, একদিন ফিমেল দে, তাহলে বাকি দিনগুলো কাঁদে। এই বিশ্বজিৎ, ওই বারবার দরজা খুলে লাইটটা এমন ভাবে আসছে, ওটা বন্ধ রাখো। আর এখন ঢুকতে হবে না, কারণ বেরোতে হবে না, লক করে দাও। হ্যাঁ, লক কিয়া যায়, দাও। অন ওমেন, এই ইনভেস্ট কিন্তু টাকা পয়সার ইনভেস্ট সরাসরি নয়। ইনভেস্টমেন্ট কথাটা হচ্ছে পুরো ইকোনমিক্সের একটা টার্ম। যেখানে প্রফিট আছে সেই রকম জায়গায় লগ্নি করাকে বলে ইনভেস্ট। যা রিটার্ন আছে, রিটার্ন না থাকলে সেটা ইনভেস্টমেন্ট হয় না ইকোনমিক্সের ভাষায়। এখন ওরা বোধহয় ওরা ইকোনমিক্সের টার্মসে বলছিল প্রথম দিকে, সেটা নয়। আমার মনে হচ্ছে উইমেনের উপরে ফোকাস করা। একটা সময় সমাজে ফিমেলদেরকে এডুকেশনে যেতে দেওয়া হতো না। এখান থেকে বেরিয়ে এসছি আমরা আজকে হায়ার এডুকেশনে দেখবে ফিমেলরাই বেশি, অনেক সাবজেক্টে ফিমেল ডমিনেটেড। কিন্তু সব সোসাইটিতে হয়তো এখনো এডুকেশনের ইকুয়াল অ্যাক্সেস নেই। ওইখানে ইনভেস্ট, যাতে ফিমেলদেরকে এডুকেশনে এগিয়ে দেওয়া যায়, হেলথের সুযোগ সুবিধাগুলো দেওয়া যায়। আরো বড়ভাবে দেখতে গেলে পলিটিক্সের সমান সুযোগ সুবিধা আদায় করে দেওয়া যায়। এইসব এগুলোকে বলা হচ্ছে ইনভেস্ট ইন ওমেন। কিন্তু দাবিটা আমরা করছি কোথায়, কাদের কাছে? এই চোখে আমার আলো লাগছে, তুমি বন্ধ করছো না কেন? বন্ধ, লক করে দাও, আর আসতে হবে না। বড় যে অভিযোগ শুনতে হয় আমাদের, মানে ছেলেদের, আলোচনাটা যেহেতু ওমেন্স ডে,
সেটা হচ্ছে মেল ডমিনেটেড সোসাইটি। এখন মেল ডমিনেটেড সোসাইটি তৈরি করলো কারা, তাদের ধরবে কোথায়, তারা করবে কিভাবে, কারা করলো, কবে করলো, কেন হলো, এর পেছনে ছুটে কিছু এখন দিশা পাওয়া যাবে। তাই ডিমান্ড যেখানে করতে হচ্ছে, ইকুইটির ডিমান্ড, ইকুয়ালিটির ডিমান্ড, ইকুইটেবল অ্যাক্সেসের ডিমান্ড, ডিমান্ডটা করতে হচ্ছে কোথায়, সোসাইটির কাছে করতে হচ্ছে। সেই সোসাইটিটা কারা তৈরি করেছে, কেন মেল ডমিনেটেড হলো, কোথাও কোথাও তো ফিমেল ডমিনেটেড সোসাইটি আছে। এই ঝগড়াটা বাঁধিয়ে কি লাভ হবে, এই ঝগড়ার কোনো কনক্লুশন হয়? এটা কোনো ঝগড়ার টপিক নয়। সোসাইটি যদি হেলদি অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করতে হয়, তাহলে অ্যাডজাস্টমেন্ট, কোঅপারেশন, সিম্প্যাথি, এমপ্যাথি এইগুলোই কাজ করবে, গায়ের জোরে হয় না। আমি ইকুইটি চাই, আবার রিজার্ভেশন চাই, দুটো একসঙ্গে তো হবে না, কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যায়। রিজার্ভেশনও চাইবো, আবার ইকুইটি চাইবো, এটা হবে না। পিছনের ভিডিওগুলো মানে যারা বসে সবাই ভিডিও সোসাইটি যা ইমপ্রুভ করেছে, সমাজ যতটা এগিয়েছে, সেটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এগিয়েছে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিত্তিতে এগিয়েছে, কোঅপারেশনের ভিত্তিতে এগিয়েছে। ফিমেলরা পিছিয়ে আছে কে বলেছে? হায়ার এডুকেশনে তো পিছিয়ে নেই, এখন পলিটিক্সেও পিছিয়ে নেই। কত দেশের চিফ বসে আছেন ফিমেল, কতদিন থেকে দেখছি, ইন্দিরা গান্ধী, তার আগে বন্দনায়কে, সেই ছিল ওখানে, দীর্ঘদিন ফ্রান্সে ছিলেন। তাহলেও মেয়েরা অনেকটাই এগিয়ে গেছে পলিটিক্সে, তাহলে শিক্ষা দীক্ষা এগিয়ে গেছে, চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে এগিয়েছে, একা একা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ইঞ্জিনিয়ারিংও এখন হিউজ ফিমেল। আলাদা করে ইনভেস্ট অন আলোচনা করলে কিছু হতে পারে, ডিসকাশন, একটা ক্যাম্পেইন হয়, এই কিন্তু পিছিয়ে আছে এটা আমি বিশ্বাস করি না, মনেও হয় না। সব মিলিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে যে সোসাইটি পরিবারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। পরিবারের মধ্যে যদি মেল ফিমেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কোঅপারেশন ভালো হয়, তাহলে পরিবার ভালো হয়, আর পরিবারগুলো ভালো হলে সোসাইটি ভালো হয়, সোসাইটির আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হলে একটা দেশ, একটা জাতি শক্তিশালী। আর এই শক্তিশালী জাতি গঠনে মেল ফিমেল কার ভূমিকা কত কম না বেশি, এই ঝগড়া না করেও বলা যায় উভয়েরই সমান কন্ট্রিবিউশন আছে, এবং সেইটা থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই। ধন্যবাদ। Our principal sir for boosting us with his speech. Now I request the I wouldn't say I wholly disagree, but I don't totally agree. I would not continue with any kind of academic discussion or academic splitting of hair, but I would just like my students particularly to think of one film, a film that teaches us a lot about investing in women. And that film is Dangal. I think all of you have watched it. And if you remember, Amir Khan playing the role of the father in a rural sector where women were not allowed to participate openly in wrestling and sports. He invests in his daughters. That is investment. He invests his time, his energy, his wholehearted spirit. He challenges the social norms. He goes against all the bias that society has imposed upon us, upon girls, and sees his daughters successful. The initial idea of investment must begin with the idea of importance. You must learn to pay importance to women, and therefore the question of investment arises. But there is a very negative idea that persists. And we have to walk down memory lane slightly back into history. Let us look at the colonial phase. Let us look at colonial America.
Let us look at the several women slaves who were transported from Africa into America, that transatlantic passage that they undertook. The slave owners there, they invested in women. Why? Because they were breeders. They would breed more and more and more of children for them. That meant more and more and more of slaves. They did not pay attention to the men who were slaves. They paid attention. There are various stories, various narratives of these African women who did not even know whose children they bore. Perhaps one night they were raped by 4 men and you don't know whose child it was. So that kind of an investment that yielded a very profitable return in terms of economics was certainly not what we expect or what we would like to have for ourselves. So investment must have a positive nature, a positive growth. It must look forward to something positive in us. We have been celebrating the year of the girl child. We have been celebrating so many things at once. At the same time, there are parents who believe that buying a Barbie doll is perhaps better for the girl child than buying her a shelf of books. And there are parents who also believe that a girl ought to look pretty. That kind of an investment may be a very temporary investment. We are looking towards long-term investments, whereby daughters may become Kalpana Chawlas or Pratibha Patils or Indira Gandhis in the future. So accelerating the progress, acceleration should always be in a very mobile state. You cannot say how much we accelerate. It cannot have a cardinal magnitude. We cannot have a number, fixed number. So this is an infinite process, an infinite road, I believe, that leads to progress. That's all. Thank you. Ma'am. Now, looking forward to make this program a grand success, I would now request Dr. Mukherjee to begin with her long-awaited speech of the plenary session and enrich and enlighten us by the light of knowledge in the domain. We would greatly appreciate if you would grace us with your thoughts and reflections on the importance of empowering women, especially on the theme of the International Day. Ma'am, please. আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং হরেকৃষ্ণ ঠিকই বলেছে, এই কলেজে আমি প্রথম। এর আগে বহুবার আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিভিন্ন প্রোগ্রামে, কিন্তু আমি আসতে পারিনি বিভিন্ন কাজে। আজকের যে 1 সপ্তাহ ব্যাপী যে প্রোগ্রাম হচ্ছে, নারী দিবসের উদযাপন যে অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানের একটা অংশ হিসেবে আজকে আমি এসেছি। উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ তাদের এই সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য। এবং নারী দিবস যেটি গত বলা যায় 1 শতাব্দী ধরে হয়ে আসছে, 20 শতাব্দীর প্রথম দিকেই আন্দোলন এবং অধিকারের, আমাদের অধিকার কী কী, নারীদের অধিকার ছিল, কী কী থাকা দরকার এবং কী কী নেই, সে নিয়ে যে আন্দোলন হয়ে আসছে, সেটি প্রথমে কিন্তু নারী দিবস হিসেবে ছিল না। সেটি তাদের ছিল লড়াই, শুধুই লড়াই। এবং সেটি প্রথম হয়েছিল 20 শতাব্দীর একদম প্রথমে নিউ ইয়র্কে। 15,000 নারী তাদের বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিল। সেটি কিন্তু নারী দিবস বলে নয়, তাদের অধিকার অর্জনের জন্য। সেই যে 1908 খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত সেই যে লড়াই চলেছিল, তারপর থেকে প্রতি বছরই বিভিন্ন রূপে সেটি এসেছে। এবং কিছু কিছু আমাদের দেশ এবং বিদেশেও আছেন যারা নারী দিবস মানেন না, কিন্তু নারীর অধিকার, নারীরা কী কী ব্যাপারে তারা এখনো বঞ্চিত, এবং লিঙ্গ বৈষম্য যেটি এখন প্রধানত আমাদের সবার মধ্যে উঠে আসছে, সেই সমাজ সংস্কার যারা এই নিয়ে চর্চা করছেন, গবেষণা করছেন, তাদের সবার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য কথাটা উঠে আসছে। এই লিঙ্গের সমতা আনতে আমাদের কী করা দরকার। এর প্রথম যে উদ্যোগ হয়েছিল সেটি কিন্তু তখনই তারা বেতনের সমান অধিকার, কাজের সময় কমানো, এবং এছাড়াও নানা দাবি যেটা এখনও আছে। এখনও কিন্তু সব জায়গায় বেতন সমান নেই। আমি এক্সাম্পল দিতে পারি যে আমাদের এই উচ্চশিক্ষিত যে গোষ্ঠী আছে, তার বাইরে যে নারীরা যারা শ্রমিক, সেই শ্রমিক শ্রেণীর যে নারীরা,
সেখানে চা বাগানে যারা কর্মী, চা বাগানের কর্মীদের শতকরা 90% হচ্ছে মহিলা কর্মী। তাদের কোনো রকম আভ্যন্তরীণ সেল নেই, কিচ্ছু নেই। আমাদের এখানে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেল করতে হয়েছে, ইন্টারনাল কমপ্লেন সেল করতে হয়েছে, আমাদের জেন্ডার অডিট করতে হয়, আমাদের ওমেন সেল আছে। তাদের কিচ্ছু নেই, কোনো আভ্যন্তরীণ কমিটি নেই, কিচ্ছু নেই। চটকল যে শ্রমিকরা আছেন, যেখানে তোমার নাইট ডিউটি দেওয়া নিষেধ আছে মহিলাদের, তারা নাইট ডিউটি কিন্তু করে, সেখানে কোনো বাধা নিষেধ নেই এবং কোনো রকম হেনস্থা যাকে বলে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট কোনো সেল নেই। একই অবস্থায় ইট ভাটা শ্রমিকের যেসব নারীরা, এরা সংখ্যায় প্রচুর, যারা প্রতিদিন পরিবারের প্রায় 70% ব্যয় বহন করে, তাদের জন্য কোনো কমিটি নেই, কোনো বিচার নেই, কিচ্ছু নেই, অনেকে জানতেই পারে না। কিন্তু নারী দিবসে এখন সোশ্যাল মিডিয়া খুব অ্যাক্টিভ হচ্ছে, সেই সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য অনেক তথ্য অনেক কিন্তু উপরে উঠে আসছে। কাজে তাই জন্য আমার মনে হয় যে অনেকেরই মনে হয় যে নারী দিবস পালনটা কিন্তু দরকার। অন্তত একটা দিন আমরা জানতে পারি যে কোন নারী কি অবস্থায় আছে। যেসব নারীরা সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে আছে, তাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার একটি কাজ, এবং সম্বর্ধনা দেওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা ছোট ছোট বাচ্চা মেয়ে, যারা ছাত্রী এবং যারা ভবিষ্যৎ জীবনে এগিয়ে যাবে, তাদের উদ্বুদ্ধ করা, তাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার মাধ্যমে। এছাড়াও আরেকটি যে অনুষ্ঠান হয় সেটি হচ্ছে বঞ্চিত নারীদের নিয়ে, যে বঞ্চিত নারীরা তারা কি কি দিকে বঞ্চিত সেইগুলো তুলে ধরা। একটি অনুষ্ঠান ছাড়া অনেক সময় এই আগ্রহটা থাকে না, যদিও সারা বছরে কিছু লেখিকা, কিছু সমাজসেবী তারা কিন্তু লিখে চলেছেন। অরুন্ধতী রায়ের মতো লেখিকা আছেন, মেধা পাটকারের মতো সমাজ সংস্কার কর্মী আছেন, যারা কিন্তু আন্দোলন করে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং পূর্বতন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম বলেছেন যে নারীদের ক্ষমতা এবং একটি ভালো জাতি গঠনের পূর্ব শর্ত। নারীদের ক্ষমতায়ন করা অবশ্যই দরকার, কারণ ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই তাদের মূল্যবোধ জেগে ওঠে এবং সেই মূল্যবোধের মাধ্যমেই একটি সুন্দর পরিবার গঠন হয়, আর পরিবার গঠন হলে একটি জাতি গঠন হয়। এটি আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এপিজে আব্দুল কালাম বলে গেছেন। কাজে সংস্কার এবং বুদ্ধিজীবীরা সেই সব কথা চিন্তা করেই কিন্তু নারী দিবস করেছেন। কিন্তু নারী দিবসের এখন প্রকৃতিটা পাল্টেছে এবং থিম এসেছে, প্রতিপাদ্য বিষয় ক্ষমতায়ন করা, লিঙ্গ বৈষম্যতা আনা, এবং এবারে যেমন থিম হচ্ছে ইনভেস্ট ইন ওমেন, অ্যাক্সিলারেট দ্য প্রগ্রেস, অর্থাৎ নারীদের প্রতি বিনিয়োগ করো এবং আমাদের যে দেশের উন্নতি সেটা ত্বরান্বিত করো। দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য এখন তো আমরা ডিজিটাল যুগে বাস করছি। এই ডিজিটাল যুগ কিন্তু একটি বড় আমাদের আশীর্বাদের মতো। এখানে কিন্তু বিভিন্ন নারীরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই ডিজিটাল যে সুবিধাটা সেটা কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে ডিজিটাল বৈষম্যও আছে, যেটা গবেষকরা বার করেছেন যে 37% নারীরা এখনো ইন্টারনেট ব্যবহার করেন না। ইন্টারনেট ব্যবহার না করার জন্য, তারা ডিজিটালে আসতে না পারার জন্য তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা যেগুলো আমরা জানতে পারি না। এছাড়াও ভবিষ্যতে যেটা আমাদের বিজ্ঞানীরা বলছেন সেটা হচ্ছে আগামী 2050-এর মধ্যে স্টেম, অর্থাৎ সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং আর ম্যাথমেটিক্স, এই চারটি সম্মিলিত যে চাকরি, এই চাকরি কিন্তু মূলত এই চাকরিই থাকবে স্টেমের আওতায়। কাজে সেই স্টেমের আওতায় নারীদের আনতে গেলে অনেক বেশি ইনভেস্ট করতে হবে। ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া নারীরা কিছুতেই ডিজিটালি শিক্ষিত হতে পারবে না। সেই জন্যই ইনভেস্ট ইন ওমেন, এটি গবেষক বুদ্ধিজীবীরা যারা আছেন তাদের চিন্তা ভাবনার ফলেই কিন্তু এই থিমগুলো গঠিত হয়েছে। নারী এগিয়ে আছে, পুরুষ পিছিয়ে আছে সেটা পরের কথা, অনেক নারী হয়তো এগিয়ে আছে, পুরুষ পিছিয়ে আছে। কিন্তু যেটা আমি হরিকের সঙ্গে বলছিলাম যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা কিছু ক্ষেত্রে এরকম হয় যে পুরুষরা খিল আটকে রেখেছে আর চাবি নারীদের হাতে, দরজা। তার মানে পুরুষের আশ্রয় না নিয়ে কিন্তু নারী দরজা খুলতে পারবে না। এটি হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। এবং কিভাবে সমাজ তৈরি হলো সেটি অনেক গবেষণার বিষয়, অনেক আগের থেকেই এটা শুরু হয়ে আসছে। তার জন্য কিছুটা আমার মনে হয় নারীদের শারীরিক বাধা, তাদের যে বাচ্চা প্রতিপালন করা, বাচ্চার জন্ম দেওয়া, সেই ব্যাপারটা কিন্তু তার সঙ্গে কিছুটা জড়িত। কারণ ফিজিওলজিক্যালি নারী আর পুরুষ আলাদা, কিন্তু তারা দুজনেই একে অপরের পরিপূরক। এই জিনিসটা মেনে নিয়ে যদি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা যায় তাহলে কিন্তু এই ধরনের কোনো বাধা বিপত্তি আসার কথা না। কিন্তু নারীদের দুর্দশার কথা যদি বলি তাহলে এই যে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট যেটি হয় সেটি ডিজিটালিও হয়ে চলেছে।
যার জন্য অনেক নারী কিন্তু ডিজিটালি তারা সুযোগটা নিচ্ছে না, পিছিয়ে যাচ্ছে। এই জিনিসগুলো দেখা দরকার। যদিও সাইবার ক্রাইম এগুলো খুব কাজ করছে, কিন্তু সেগুলি যথেষ্ট নয়। চা বাগানের শ্রমিক, তাদের জন্য কমিটি দরকার, সেখানে বাচ্চার ক্রেশ আছে, কিন্তু সেই ক্রেশ যথেষ্ট নয়। মেয়েরা সব পিঠে বাচ্চা নিয়ে তারা কাজ করে, সেই ব্যাপারে কিন্তু কিছু দেখা হচ্ছে না। ইট কাটার যে শ্রমিক বললাম, সে একই ব্যাপার, সেখানে তাদের কিছু নেই, কোনো রকম সুযোগ সুবিধা, কোনো সামাজিক সুরক্ষা কিছু নেই। আচ্ছা, এখানে আমি যে যুদ্ধ হলো, এই যে যুদ্ধ হচ্ছে গাজা, এখানে যে যুদ্ধ হচ্ছে, সেখানে প্রচুর প্রায় 10 লাখ নারী এবং শিশু তারা নিরাশ্রয়। সেখানে তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের সব তুলে নিয়ে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই রিসেন্টলি 22 বছরের একটি মেয়ে মারা গেল হিজাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও, সেই একই অবস্থা। সেই মেয়েটি হিজাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে, মিছিল করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়, পরে সেই 22 বছরের মেয়েটি কিন্তু মারা যায়। কাজে এই জন্যই নারী দিবস। নারী দিবসে আমরা এই জিনিসগুলো আলোচনা করব, আমরা এই জিনিসগুলো কিভাবে, যদি সেরকম মনে হয় তাহলে ডিজিটালি সেগুলো পৌঁছে যাওয়ার দরকার এবং পৌঁছে যাওয়া উচিত। কারণ আমাদের যে গবেষক বুদ্ধিজীবীরা, তারা অনেক চিন্তা ভাবনা করে নারী দিবসটি উদযাপন করতে চলেছেন এবং গত 100 বছর ধরেই এটি হয়ে আসছে। কাজেই আমার মনে হয় যে নারী দিবস চলুক এবং নারী দিবসকে উপলক্ষ করে নারীদের তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের দাবি দাওয়া এগুলো চলুক। লিঙ্গ সমতা আনতে গেলে যেটা বললাম যে ডিজিটালি অ্যাক্টিভ করতে হবে নারীদের, তার জন্য যেটি গবেষকরা যেটি বলছেন যে $360 বিলিয়ন 2030-এর মধ্যে এই নারীদের পেছনে লিঙ্গ সমতা আনার জন্য খরচা করতে হবে। এটি রিসেন্ট আমি দেখলাম, যেটা পড়লাম, যে সেখানে এই ফলটি উঠে এসেছে। এবং যদি আমি লিঙ্গ সমতা আনতে পারি, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে দেশ আরো এগিয়ে যাবে। কারণ লিঙ্গ সমতা আনার পরে নারীরা যেই আরো সুযোগ সুবিধা পাবে, তখন পার ক্যাপিটা ইনকাম বাড়বে। সেটি একটা প্রেডিকশন, যেটি আমাদের বিজ্ঞানীরা বা গবেষক যারা বুদ্ধিজীবীরা তারা কিন্তু বলছেন। কাজে আমার মনে হয় লিঙ্গ সমতা আনার জন্য যা যা করা দরকার সেটি অবশ্যই হওয়া উচিত। এবং আমাদের যেটা আরেকটি প্রেডিকশন আছে, যে যদি আমি লিঙ্গ সমতা না আনি, তাহলে নারী শিশুরা আরো গরিব হবে, এবং তারা যদি গরিব হয় তাহলে দেশ আরো পিছিয়ে পড়বে, আরো গরিব হবে। কাজে নারীদের ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা আনা, নারীদের উপর বৈষম্যমূলক যে হ্যারাসমেন্টগুলো হয় সেগুলো দূর করা, জানি এটা কবে দূর হবে, কারণ 100 বছর ধরেই চলছে, কম হোক বেশি হোক, সেটা কন্টিনিউ করছে এখনো পর্যন্ত। সেইগুলো দূর হলে তবে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর পৃথিবী পাবো, যেখানে নারী পুরুষ সব একে একে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারবে। আর আমি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বলবো যে তারা সবাই যেন এই ধরনের ডিজিটালি কাজকর্ম স্ট্রিমের আওতায় যেগুলো আছে সেই ব্যাপারে তারা অনুপ্রাণিত হয়। কারণ নারীরা যদি ইন্টারনেট কম ব্যবহার করে, ডিজিটালি তারা যদি অ্যাক্টিভ না হয়, ডিজিটালি অ্যাক্টিভ মানে শুধু ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ ওগুলো নয়, ডিজিটালি অ্যাক্টিভ হওয়ার আরও অনেক জিনিস রয়েছে, যেগুলো তারা যদি অর্জন করতে পারে, তাহলে তারা কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে। এবার নারী এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে যাওয়া সব কিছু এখন ডিজিটালি তারা কে কে অ্যাক্টিভ তার উপর নির্ভর করছে। আগামী 5 বছরে কোনো অফলাইন বলে কিছু থাকবে না, সমস্ত কিছুই ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে। সেই ব্যাপারে নারীদের আরও বেশি নেওয়া দরকার, এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড করা নিতে হবে। আমি এই নারী দিবস সম্বন্ধে চারিদিকে আলোচনা হচ্ছে, অনেক কিছুই হচ্ছে, মহিলারা সব কিছু জানেন, বিশেষ করে মহিলারা সব কিছুই জানেন। প্রচুর এনজিও কাজ করছে এই নারীদের উপরে, কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে এনজিওদের টাকা পয়সা নেই। আমি আমার কলেজ থেকে, আমার কিছু মহিলা কলেজ, আমি কিছু এনজিওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, সেখানে আমি ইনফ্লুয়েন্সেস নিয়ে গেছি, সেখানে কাজকর্ম করেছি। তারা কিন্তু সাহায্যগুলো ঠিকমতো পায় না, এবং সেখানে এনজিওদের সাহায্যার্থে আরও বেশি করে এগিয়ে আসা দরকার, সেখানে ইনভেস্টমেন্ট দরকার। তবেই আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের বাচ্চা এবং নারীরা তার একটি সুরক্ষিত অবস্থায় আসছে। এই যে এনজিওগুলি, সেগুলো আরও বেশি হওয়া দরকার। ইট কাজ, যেখানে ইটের জায়গা রয়েছে, ইট শ্রমিক, চটকল শ্রমিক, চা বাগান, এইগুলোতে কিন্তু খুবই খারাপ অবস্থা, যেগুলো এক জায়গায় তথ্য বেরিয়েছে নারী দিবস উপলক্ষে, নারী দিবস বলেই কিন্তু আমি জানতে পারলাম এই তথ্যগুলো। যেটা আমি বলছিলাম যে আরও বেশি বাচ্চার পেশ হওয়া দরকার, চটকল শ্রমিকের নারীদের নাইট ডিউটি বন্ধ হওয়া দরকার, ইট ভাটা শ্রমিকের আভ্যন্তরীণ কমিটি দরকার, যেগুলো আমাদের কলেজে রয়েছে, বিভিন্ন রকম কমিটি রয়েছে, কিন্তু এই কমিটিগুলো বেসরকারি
উদ্যোগে কিন্তু হয়নি। সরকারি জায়গায় এগুলো আমাদের ইউজিসি সব ক্রাইটেরিয়া আছে, আমরা করছি। বেসরকারিতে কিন্তু নাইট ডিউটি থাকে, তারা কিন্তু 6 মাস যে চাইল্ড কেয়ার লিভ সেটাও কিন্তু পায় না, 4 মাসের মধ্যে তাদের জয়েন করতে হয়। এসব বেসরকারি যেসব কোম্পানিগুলো আছে অনেকে এগুলো জানতে পারে না, তারা ভয়েই বলে না, হয়তো চাকরি চলে যাবে, চাকরির ইনসিকিউরিটি রয়েছে। বেসরকারি যে সংস্থাগুলো আছে সেখানে নারীদের আরও বেশি সুরক্ষা দরকার, আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট দরকার, এবং সেখানে আরও বেশি কমিটি যেগুলো আমাদের রয়েছে এই ধরনের কমিটি, অ্যাক্টিভ কমিটি দরকার, যাতে করে নারীদের সুযোগ সুবিধা আরও বাড়তে পারে। আমাদের এই যে নারী জাতি পুরুষ জাতির উপর সঙ্গে কোনো বৈষম্য নেই, এবং কোনো প্রতিযোগিতা অবশ্যই থাকবে। প্রতিযোগিতার মধ্যে নারী পুরুষ সবাই যোগদান করবে, প্রতিযোগিতামূলক চাকরি প্রতিযোগিতা, ডিজিটাল প্রতিযোগিতা সব কিছুই থাকবে, কিন্তু সেটা স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা হবে, কোনো রেষারেষি নয়। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এটা মেনে নিতেই হবে। এখনো পর্যন্ত সমাজ পুরুষতান্ত্রিকই রয়েছে, কারণ খিল আটকানো চাবি দেওয়া ওই জিনিস, ওই কনসেপ্টটা চলে যাওয়া দরকার। রাজনীতির ক্ষেত্রে সব কিছুর ক্ষেত্রে এখনো পুরুষরাই বিরাজ করছে, যদিও নারীরাও অনেক উঁচু উঁচু পোস্টে আছে, কিন্তু কোথায় যেন একটা সেই পুরুষে গিয়ে থামতে হবে। কাজে এই জিনিসটা মেনে নিতে কোনো ক্ষতি নেই যদি না নারীরা বঞ্চিত হয়। নারী এবং পুরুষ তারা জগৎ সৃষ্টি হয়েছিল নারী এবং পুরুষকে দিয়ে, কাজে সেই জগৎ চালাবেও নারী এবং পুরুষ কাঁধে কাঁধ নিয়ে সাম্যতা বজায় রেখে, এবং অবশ্যই লিঙ্গ সমতা এনে অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক পেয়েছে, নারী অর্ধেক পাবে। সেই অর্ধেকে আবার যদি পুরুষরা ভাগ বসায় তাহলে অর্ধেকটা কমে গেল। কাজে অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারী এইভাবেই থাকবে, এটাই লিঙ্গ সমতা। যদিও লিঙ্গ সমতা আনাটাও খুব অসুবিধাজনক সারা ওয়ার্ল্ড জুড়ে, যেখানে ইরান রয়েছে, গাজা রয়েছে, এইসব জায়গা রয়েছে, তালিবান রয়েছে, যেখানে ক্লাস 5-এর পরে মেয়েদের পড়াশোনাই বন্ধ হয়ে যায়, তাদের আর স্কুলে পাঠানো হয় না। একদিকে মেয়েরা রকেট চালাচ্ছে, প্লেন চালাচ্ছে, নাসা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে, আবার আর একদিকে এইরকম অংশ রয়েছে যেখানে মেয়েরা ক্লাস 5-এর পরে তারা স্কুলে ঢুকতে পারে না, তাদের স্কুলে পাঠানো হয় না। কাজে এই যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, এটা কবে কীভাবে দূর হবে সেটা তো আমার অন্তত জানা নেই। এই জিনিসই চলছে, কিন্তু এগুলো তুলে ধরার জন্য একটা অনুষ্ঠান, একটা দিবসের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়। নারী দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে জানাচ্ছি। যারা এই পৃথিবীর আলো করছেন বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজে নারীদের পাশে সত্যি সত্যি দাঁড়িয়েছেন, তাদের লেখনী দিয়ে। এই প্রসঙ্গে আবার আশাপূর্ণা দেবীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যিনি অত্যন্ত ঘরোয়া মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি বাড়িতে থেকে সাধারণ কাজকর্মের মাধ্যমেই তার লেখনীকে তিনি তুলে ধরেছিলেন মেয়েদের উপর অত্যাচার, তাদের বঞ্চনা, এইগুলো সব জানাতে। সেই আশাপূর্ণা দেবীকে আমি শতকোটি প্রণাম জানাচ্ছি। আজ অরুন্ধতী রায়কে স্মরণ করছি, যিনি অত্যন্ত সুস্থ স্বাভাবিক লিখে তিনি কিন্তু মানুষের মন জয় করেছেন এবং বিভিন্ন রকম প্রাইজ পেয়েছেন। আরও অনেক এরকম লেখিকা আছেন, লেখকও আছেন যারা এখন দেখেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন, তাকেও প্রণাম জানাচ্ছি। এবং আমাদের সবাই, সব ছাত্রী যারা এখানে উপস্থিত আছো, তাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই বলে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Really, you have done a justice to the theme. Really, we are enlightened by your valuable speech. Now, before concluding the session, I would request, or rather inform our students, female students, to start with certain questions which are, of course, arising in your minds to ma'am. For whatever you feel like, feel free to ask. We are there, actually ma'am is there to clarify all your thoughts which is there now in your mind. Students, please raise your voice. Teachers, we have our senior professor Shanul Dash. Sir, please say something, say a few words. তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার নেই? তোমাদের মনে যা প্রশ্ন আসছে মানে যা বলেছেন তারপর প্রশ্ন হওয়া উচিত। কেউ কিছু বলবে না? আমাদের টিচার্সদের বলতে যদি কেউ কিছু বলে।
কোনো অবজারভেশন যদি থাকে আমাদের থেকে মহুয়া পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে সমিতা দি রোগায়তী বা যদি কোনো অবজারভেশন কিছু বলতে চাও ফিলসফি হিস্ট্রি স্টুডেন্টসদের মধ্যে কিছু বলতে চাও তোমরা অন্বেষা অনামিকা যদি কিছু রিকোয়েস্ট করলাম দিদি কিছু একটা বলো ম্যামকে এত সুন্দর স্পিচ I will now request our convener of the Women's Cell, Diptakshi, Kupatana Hindu College, to raise the vote of thanks. Good afternoon, everyone. And I would like to begin by thanking Madam, Dr. mic ta- Mukhopadhyay for her admitted Madam, speech. mic ta বন্ধ রয়েছে। We indeed all are thankful to you for voicing our discussion. We would like to thank Dr. Mukhopadhyay for her enriching speech, for paving us a way for the women's cell and enriching us with our valuable thoughts. We thank Dr. H.K. Mondol, who, even though he does not see eye to eye with the women's cell, he has at least provided us a platform to put in our expressions. We thank our IQAC coordinator, Professor Paramita Gupta, who is the founder member of our Women's Cell, Diptakshi, and who has also given us our name. I would also like to thank our students for their wholehearted support, and a very warm thanks to the music department, who are going to now put a final full stop to this entire program with their closing song. So over to the Department of Music.
चला है तुम्हारे पाए